Good morning student. 9th standard students second lesson finish பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம book back one words and book back question answer and book back problem எல்லாம் நம்ம படித்து நம்ம எழுதி காட்டலாம். ஓகேவா? நான் book back one words நடத்துகிறேன், நல்லா கவனிங்க. First one, choose it. The area under velocity time graph represents the velocity of the moving object? No. ஓகேவா? Because ஏன் அப்படின்னா velocity time graph, velocity time graph எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர்ட் பை த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர்ட் பை த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வராது, ஸ்பீட் ஆஃப் த மூவிங் ஆப்ஜெக்டும் அப்படிங்கிறது வராது, தென் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த மூவிங் ஆப்ஜெக்டும் வராது. ஸோ என்ன வரணும்? ஆன்சர் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர்ட் பை த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் ஒன் ஆஃப் த following is not likely not a case of uniform circular motion. Not a case of uniform circular motion. First one, motion of the earth around the sun is a uniform circular motion. Is not a uniform circular motion, is a uniform circular motion. So first one is not. Okay, second one, motion of a toy train on a circular track is also uniform circular motion. Then third one, motion of a racing car on a circular track. இதான் நமக்கு எழுதுனா அதனுடைய is most likely not a case of uniform circular motion. That means non-uniform motion அப்படிங்கிறதுனா motion of a racing car on a circular track. Okay, the last one பார்த்தீங்கன்னா this also uniform motion, motion of a horse hand on the dial of the clock. Okay, then next one, which of the following graph represents uniform motion of a moving particle? We already know uniform motion means the object covers equal distance, equal interval of time. ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த லைன் அப்படின்னு நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும். இது கிடையாது, இது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகி போகுது. இது நமக்கு என்னது? இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. இது நமக்கு என்னதுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது மூணுமே நமக்கு வந்து இல்லை. ஓகேவா? இது டிக்ரீஸ், இது இன்க்ரீஸ், இது கான்ஸ்டன்ட். பட் இது நமக்கு என்னதுன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக போகுது, கான்ஸ்டன்ட்டாக இந்த மாதிரி நமக்கு என்னது யூனிஃபார்மாக போகுது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா செகண்ட் தான், டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து நமக்கு வந்து தான் செகண்ட் வந்து நமக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள். Okay, centrifugal force is also known as the virtual force. Is also known as the virtual. ஒரு மாயமான தோற்றம் உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் சொல்லுவோம். இது centrifugal force. ஓகேவா? இஸ் நாட் a real force. the force of reaction of centripetal force இதுவும் கிடையாது. ஸோ இது directed towards இதுவும் இல்லை. ஓகேவா? இது வந்து directed away from the center அப்படி தான் வருது வந்து. ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன ஃபோர்ஸ்னா ஒரு virtual force. centrifugal force is a virtual force. Okay, the next one, next one, speed is a dash quantity. We already know speed is a scalar quantity because speed has a magnitude only, whereas velocity is a vector quantity because velocity has a magnitude and direction. Okay, the slope of a distance time graph is represent in the speed. The slope of the distance time graph at any point gives speed. என்ன வரும்? Speed. Negative acceleration is called the retardation or deceleration. Negative acceleration is called, very important question, 2 mark 1 mark. Negative acceleration is called retardation or deceleration. Okay, area under velocity time graph shows, area under velocity time graph shows displacement. என்ன வரும்? Displacement. Area under velocity time graph shows, velocity time graph means displacement. Okay, distance time graph na speed. Okay, next one, true or false. Okay, which one, true or false? If the statement is true means you write the correct statement. Okay, first of all, the motion of a city bus in a heavy traffic road is an example for uniform motion. False. ஹெவி டிராஃபிக் ரோடில் சிட்டி பஸ் அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே போகும்? நோ, நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஃபால்ஸ்னு எழுதிட்டு யூ ரைட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். த மோஷன் ஆஃப் எ சிட்டி பஸ் இன் எ ஹெவி டிராஃபிக் ரோட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். Okay, the second one, acceleration can get negative value also. Yes, acceleration can get negative value. Yes. Okay, அதாவது
நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ மீன்ஸ் நமக்கு வந்து என்னதுன்னா ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்னதுன்னா இருக்குது. அதாவது இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது லெஸ் தேன் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி. வி அப்படிங்கிறது வந்து லெஸ் தேன் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி. அதாவது ஆரம்பிக்கிற வெலாசிட்டி யூ அப்படிங்கிறது அதிகமாகவும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி அப்படிங்கிறது கம்மியாகவும் இருந்தால் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ்ல வரும். அதாவது வி மைனஸ் யூ வரும்போது வி அப்படிங்கிறது சின்ன நம்பர் ஆகும் 2 ஆகும், யூ அப்படிங்கிறது 5 இருந்தால் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும் -3 அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அதனால வி இஸ் லெஸ் தேன் யூ. இந்த கேஸ் நமக்கு என்ன வரும்னா ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ்ல இருக்கும். ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், so is a statement is true. Distance covered by a particle never becomes zero but displacement becomes zero. Yes, டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை எ பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து நெவர் பிகம் ஜீரோ. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து போகிறோம். ஓகேவா? இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 கிலோமீட்டர் அப்படி வச்சுட்டோம்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த 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 பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே போகிறது 100 கிலோமீட்டரு. ஸோ இங்கே திருப்பி இதே இடத்துக்கு வந்துடுறோம். அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற என்ன வரும்னா 100 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் 100 200 கிலோமீட்டர் ஆகும். பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு என்ன வரும்? எங்கே ஆரம்பிச்சோமோ அங்கேயும் முடிச்சிட்டோம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு என்ன வரும்? 0 வரும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னது ட்ரூ தான். சரியா? டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீ எங்கே நீ எவ்வளோ தூரம் போன அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உன்னோட இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன், அதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஆஃப் எ பார்ட்டிகிள் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி அண்டர் கிராவிட்டி would be a straight line parallel to the x-axis. False. The velocity time graph of a particle moving at uniform velocity la irundha mattumdhaan the straight line parallel to the x-axis. Okay va? The next one, if the velocity time graph of a particle is a straight line inclined to x-axis, then it is displacement time graph will be the straight line. Yes, velocity time graph of a particle is straight line inclined to x-axis then the displacement time graph will be a straight line. Yes, true. Okay, next one, assertion and reason type. First one enadana assertion, the accelerated motion of an object may be due to change in magnitude of velocity or direction or both of them. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன் ஒரு பாடி வந்து ஆக்சிலரேட்டட் மூவிங்கில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய ஒன்று அதனுடைய மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும், இல்லை அதனுடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும், இல்லை போத் ஆஃப் தம் சேஞ்ச். வெலாசிட்டி மேக்னிடியூட் ரெண்டு நமக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகும் இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ. Reason, acceleration can be produced only by change in magnitude of velocity. தப்பு. only by இல்ல, it does not depend the direction. தப்பு. So இந்த செகண்ட் நமக்கு என்ன வரும்? false. So first one is true, the assertion is true but reason is false. So option is C. Option is C. இதான் first one க்கு answer. Option is C. The assertion is true but reason is false. Okay, the second one, the speedometer of a car on a motorcycle measures its average speed. தப்பு. ஓகேவா? the speedometer of a car or a motorcycle measures instantaneous speed. do you know சின்ன பாக்ஸ்ல இருக்கும் பாருங்க, instantaneous speed இது வந்து. so average velocity is equal to the total displacement divided by total time taken. okay, velocity is equal to displacement by time taken. Therefore, average velocity is equal to total displacement, total time taken. Okay, true. The second one true. So, first one false, second one true. That means assertion is false, reason is true. So, option நமக்கு என்ன இருக்கு இதுல வந்து? If the assertion is false but reason is true. So, D option. So, second one cancel நமக்கு என்ன வரும்னா D. Okay. The next one, displacement of your body may be zero when distance traveled but it is not zero. True. Displacement அப்படிங்கிறது displacement measures இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது? லென்த் ஆஃப் த பாத். எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கலாம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ஓகே, ஸோ ட்ரூ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ. தென் ரீசன், த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். ட்ரூ, அப்சல்யூட்லி. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்னதுன்னா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் நமக்கு என்ன வரும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டஸ்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். லென்த் ஆஃப் த பாத் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் அசஸனும் ட்ரூ, ரீசனும் ட்ரூ. அசஸன் அண்ட் ரீசன் ட்ரூ, போத் ஆஃப் தம் ட்ரூ. ஓகேவா? இது ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து அசஸனுக்கு வந்து கரெக்டான ரீசன். ஸோ என்ன வருது?
if the both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. This one third answer. Okay, first one C, second one D, then third one A. Okay, the next one match the following. Next one match the following. First of all நமக்கு வந்து இது என்னதுன்னா லிஸ்ட் 1 தென் லிஸ்ட் 2 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி இது மோஷனில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும்.